ओम शांति। अज 2/10/2022 की बाणी है। बाप दादा का अव्यक्त रिवाइज कोर्स है। रिवाइज कोर्स की तारीख 3/10/1992। अज बाबा आखदे ने ब्राह्मण मतलब सदा श्रेष्ठ भाग्य दे अधिकारी। ब्राह्मण मतलब सदा श्रेष्ठ भाग्य दे अधिकारी। अज भाग्य विदाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग वेख हर्षित हो रहे है। इतना श्रेष्ठ भाग ते इतना सहज प्राप्त होवे, अजिहा भाग सारे कल्प विच सिवाए तुसी ब्राह्मण आत्मा दे होर किसे दा भी पता नहीं है। सिर्फ तुसी ब्राह्मण आत्मावां इस भाग दी अधिकारी है। ये ब्राह्मण जन्म लिया ही है। कल्प पहले दे भाग अनुसार जन्म भी श्रेष्ठ भाग दे आधार ते है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म खुद भगवान द्वारा हुंदा है। अनादि बाप अते आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त होया है। जो जन्म ही भाग्य विदाता द्वारा होया है, ओ जन्म किवें भागवान होया। अपने इस श्रेष्ठ भाग नूं सदा समृद्धि विच रख हर्षित रहंदे है। सदा समृद्धि प्रत्यक्ष रूप विच होवे। सदा मन विच इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग विच समाया होया है इवें नहीं, लेकिन है चलन अते चेहरे विच समृद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष रूप विच खुद नूं अनुभव होवे अते दूजे नूं भी विखाई देवे कि इन्हां दा चलन विच चेहरे विच श्रेष्ठ भाग दी लकीर स्पष्ट विखाई दिंदी है। किन्ने तरह दे भाग होवे अते दूजे नूं भी विखाई देवे कि इन्हां दा चलन विच चेहरे विच श्रेष्ठ भाग दी लकीर स्पष्ट विखाई दिंदी है। सिर्फ डायरी विच लिस्ट नहीं होवे, लेकिन मत्थे विच भाग दी लकीर चमकदी होई विखाई देवे। पहला भाग जन्म ही भाग्य विदाता द्वारा होया है। दूजी गल अजिहे किसी भी आत्मा जा धर्मात्मा महान आत्मा का भाग नहीं, जो खुद ही भगवान एक ही बाप भी होवे, शिक्षक भी होवे अते सतगुरु भी होवे। सारे कल्प विच अजिहा कोई है, एक ही द्वारा बाप दे संबंध तो वर्षा प्राप्त है। सिੱਖਿਕ ते रूप विच विशेष पढ़ाई अते पदवी की प्राप्ति है। सतगुरु दे रूप विच महामंत्र अते वरदान की प्राप्ति है। वर्षे विच सर्व खजानिया का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है, टीचर्स नूं कोई कमी है, मकान वड्डा होना चाहिए है, जग्यासू चंगे चंगे होने चाहिए है, ये ही कमी है नहीं है। जिन्नी सेवा निर्विघन बनती है तां सेवा दे नाल सेवा दे साधन सहज अते खुद ही बददे ही है। बाप द्वारा वर्षा अते श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्म पालना किन्नी उच्ची गल है। भगती विच गाउंदे है परमात्म पालनहार है, लेकिन तुसी भागवान आत्मा हर कदम परमात्मा पालन दे द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत मतलब परमात्म पालना ते एक कदम भी नहीं चुक सकते। अजिही पालना सिर्फ हुणे ही प्राप्त है, सतयुग विच भी नहीं मिलेगी। ये देव आत्मा की पालना है अते हुण परमात्म पालना विच चल रहे हो। हुण प्रत्यक्ष अनुभव नाल कह सकते हो कि साडा पालनहार खुद भगवान है। भावें देश विच है भावें विदेश विच है, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक नाल कहेगी कि साडा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है कि कदे मर्ज हो जाता है, कदे इमर्ज हो जाता है। जमदे ही बेहद दे खजानियां नाल भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। नाल नाल जमदे ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई किन्नी सहज विधि नाल पढ़ाई, किन्नी श्रेष्ठ पढ़ाई अते पढ़ाउण वाला भी किन्ना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्नियां नूं है?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਨਾਦਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣਨਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਪਦਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਵਾਨ ਹੋ ਜੋ ਪਦਵੀ ਵੀ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਜਾਂ ਹਲੇ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੜ ਚਿੱਤਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਰਾਮ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਨਾਵਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਨਨ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੈਤਨਯ ਦੇਵ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਤਨਯ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਿਰ ਲਾਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਚੋ। ਇੰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ? ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪਦਮ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਣ ਤਾਂ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਬਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਣ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ? ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੌਜ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਦੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਜੋਗੀ ਬਣੋ। ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮਹਾਮੰਤਰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੋਗੀ ਜੀਵਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਸਰਬ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਤਾਂ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਤੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਛੁਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਗੇ ਚੱਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਗ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਦਮਾ ਪਦਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਅੱਜ ਸਰਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਪ ਨੇ ਭਾਗ ਵੇਖਿਆ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਗ ਦੀ ਖਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ ਨੰਬਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਲਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਸਮਝਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚਲੋ 108 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 16,000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ 16,000 ਦੀ ਮਾਲਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਪਦੇ ਹੈ। 108 ਦੀ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣੋ। ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 16,000 ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮੰਨਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਕੌਣ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਵ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਪਾਲਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਮਾ ਪਦਮ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਅਵਿਅਕਤ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਯਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਦੇ ਗੀਤ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਦਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਵੱਜਣਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣਾ। ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲੌਕ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਲੌਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਲੌਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਹੀ ਲੌਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਕ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰਥ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਸਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਥੋੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੀ, ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣਾ ਮਾਨਾ ਵਿਘਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿੱਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਪ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਕਦੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਬਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵੀ ਮੂਰਤ ਬਣੋ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਸੰਪੰਨ ਭਵ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਰਟ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਣ, ਵਰਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਅਲਵਿਲਾਪਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਬ੍ਰਿਤੀ ਸਧਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਰੇ ਦਾਤਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।